श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं तुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न कायतनया यशै जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानु ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् ऋतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ নম্বর শ্লোক उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः আবার পড়ছি उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः বলা হচ্ছে এখানে যে ইমে লোকা উৎসীদেয়ুহু এই সমস্ত লোক ঠিক আছে এই সমস্ত লোক যা কিছু সৃষ্ট আছে ঠিক আছে সমস্তই ইমে সর্বে লোকাহ উৎসীদেয়ুহু মানে বিনষ্ট হয়ে যাবে কেন না কুরিয়াম কর্ম চেদহম যদি আমি কর্ম না করি কারণ এই লোকস্থিতি এই সমস্ত লোক একদম ঠিকঠাক আছে তার কারণ হচ্ছে যিনি এই সমস্ত জগৎকে কন্ট্রোল করেন
তিনি ক্রিয়াশীল আছেন তাই, তিনি লোকস্থিতি সম্পাদন করছেন তাই। যদি তার কর্ম অনুপস্থিত থাকে, তার যদি কর্তব্য আমরা আহ, দেখি যে পালিত হচ্ছে না, তাহলে সমস্ত লোক বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই বলা হচ্ছে আহম চেত কর্ম না কুরিয়াম, আমি যদি কর্ম আচরণ না করি, আরে আমি তো মুক্ত, আমি তো শ্রী ভগবান, আমি তো কর্ম আচরণ আমার কাছে বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু দেখো, আমি লোকসংগ্রহ যাতে হয়, জনগণ যাতে উন্মার্গগামী না হয়, তার জন্য আমি কর্ম করি। এবারে আমি যদি কর্ম না করি, তাহলে এই সমস্ত লোক বিনষ্ট হয়ে যাবে। আরো কি, শঙ্করস্য চ কর্তাস্যাম, ঠিক আছে। শঙ্কর মানে হচ্ছে যদি এইরকম হয় যে আমি আমার কাজ করছি না এবং তার ফলে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটছে, তাহলে সেখানে সংকর হবে, বর্ণ সংকর হবে। যে আসলে আগেকার দিনে কি করা হতো, আহ বিবাহ সবসময় ওই স্বজাতিতে করা হতো, ঠিক আছে। তো সবর্ণ বিবাহ, মানে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে বিয়ে করছে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে বিয়ে করছে, বৈশ্য বৈশ্যকে বিয়ে করছে, শূদ্র শূদ্রকে বিয়ে করছে। আর যদি এটা না হয়, তাহলে বর্ণ সংকর হয়। বর্ণ সংকর মানে সেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে বিয়ে করছে, শূদ্র ক্ষত্রিয়কে বিয়ে করছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে বিয়ে করছে, এরকম একটা হচপচ হয়। এবং এই বর্ণ সংকরকে কিন্তু নিন্দা করা হয়েছে শাস্ত্রে, যে বর্ণ সংকর একদম নরকের জন্য। ভগবান বলেছেন শঙ্করো নরকায়ৈব, যদি এরকম বর্ণ সংকর হতে থাকে, তাহলে সেটা কল্যাণকর নয়। তেমনটা উনি বলেছেন। তো উনি বলছেন শঙ্করস্য চ কর্তাস্যাম, দেখো আমি যদি এরকম কাজ না করি, তাহলে বর্ণ সংকর ঘটবে এবং আমি তার কারণ হব, কারণ আমি তো কাজ করছি না, আমি ক্রিয়াশীল থাকছি না, তার জন্য এইসব হচ্ছে। আর কি, উপহন্যামিমাঃ প্রজাহা, এই যে প্রজারা রয়েছে, ঠিক আছে, এই প্রজাদের আমি যেন হত্যাই করব, উপহননম কুরিয়াম, ঠিক আছে। তো আমি আসলে প্রজাদের কল্যাণে প্রবৃত্ত হয়ে তাদের হত্যাই করে ফেলবো। অনেক সময় হয় না যে আমরা কারো ভালো করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলি, তো সেই রকম ভগবান বলছেন যে আমি তো এই প্রজাদের অনুগ্রহের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি আমার উপস্থিতি, ঠিক আছে, আমার এক্সিস্টেন্স, উনি যদিও আহ সর্বব্যাপী এবং উনি নিত্য, কিন্তু উনি সবসময় হচ্ছেন সকল কল্যাণ গুণের আকর, যা কিছু কল্যাণকর সমস্তই তিনি। তো প্রজাদের অনুগ্রহের জন্য স্বাভাবিকভাবে ওনার প্রবৃত্ত হওয়ার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে উনি যদি কর্ম আচরণ না করেন, তাহলে এই প্রজারা নষ্ট হয়ে যাবে। এবং সেটা শঙ্করাচার্য এখানে একটা লাইন অ্যাড করেছেন, মামা ঈশ্বরস্য অননুরূপম আপদ্যেত, এটা তো ঈশ্বরের কাজ হওয়া উচিত, হতে পারে না। ঈশ্বরের অনুরূপ কাজ এটা নয় যে আমি এরকম জগৎকে বিনাশের দিকে ঠেলে দিচ্ছি, লোকসংকরের কারণ হচ্ছি, প্রজাদের হত্যা করে ফেলছি। তো আহ এবারে দেখুন, একটা হচ্ছে স্বেচ্ছায় হত্যা করা, একটা হচ্ছে অনিচ্ছায় হত্যা করা, কিন্তু উভয় পক্ষে হত্যাটা তো ঘটিত হয়, ক্ষতিটা তো ঘটিত হয়। তো সেই জন্য পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আমি তো ঈশ্বর, আহ, আমি ঈশ্বর হলেও এটা আমার ঈশ্বরের অনুরূপ নয়, ঠিক আছে। সুতরাং একটা জিনিস লক্ষ্য করার, যে উনি কিন্তু আহ কর্মের একদম প্রথম থেকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন, যে কর্ম আচরণ করতেই হবে। অর্জুন দেখো, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো, আমি তো ত্রিলোকপতি, আমি তো এই সমস্ত, আমার তো করণীয় কর্ম বলে কিছু অবশিষ্ট নেই, এমন কিছু আমার তো অপ্রাপ্ত বস্তু বলেও কিছু নেই। কিন্তু দেখো, আমি তবুও কাজ করে যাচ্ছি জনগণের কল্যাণের জন্য। আমি যদি কাজ না করি, তাহলে কিন্তু এই লোক বিনষ্ট হয়ে যাবে। ফলে অর্জুন, তুমিও লোক সংগ্রহের জন্য কর্ম আচরণ করো, তোমাকে তো লোকজন ফলো করবে, তোমাকে তো লোকজন অনুসরণ করবে। সুতরাং অর্জুন, তুমি সব রকম আলস্য ছেড়ে কিন্তু তুমি কর্ম আচরণ করো, ঠিক আছে।
তো বহুভাবে আমাদের শ্রী ভগবান তার বন্ধুবর, তার সখা অর্জুনকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছেন। অর্জুনের জায়গায় আমরাও আছি। আমাদের উদ্দেশ্যেই সমস্ত বলা যে কখনো নিষ্ক্রিয় হইও না, ক্রিয়াশীল হও। অলসতা যেন আমাদেরকে স্পর্শ করতে না পারে। এবং কেন কর্ম করবে? যদি কর্ম করার কোনো উৎসাহ খুঁজে না পাওয়া যায়, লোক সংগ্রহের জন্য, লোক কল্যাণের জন্য কর্ম করতে হবে। কিন্তু কর্ম করতে হবে, কারণ কর্মের মাধ্যমেই চিত্তশুদ্ধি হবে। এবং কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হওয়াটা খুব লজিক্যাল। যদি আমি কাজ না করি তাহলে দু পাঁচটা ভুলভাল কাজকর্ম করব। মানে ভুলভাল মানে কি, এক তো অলসতা, ঘুমাতে পারি, তাতে লাভ হয় না কিছু। এবং আহ আমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম আচরণ যদি না করি তাহলে নিষিদ্ধ কর্ম আচরণ করতে থাকবো। আর আমাদের মন তো স্বাভাবিকভাবে অধোগামী, ও ঠিক আমাদেরকে এমন একটা কাজে প্রবৃত্ত করাবে যাতে আমার কল্যাণ তো হবেই না, অকল্যাণই হবে। তাই যারা শাস্ত্রবিহিত কর্মে ব্যাপৃত থাকে তাদের আস্তে আস্তে মন শুদ্ধ হয়। কারণ কি, বাইরের বিষয়গুলো থেকে মন আহ সরে আসে, সে অন্তরের দিকে তার দৃষ্টি নিয়ে আসে, ফলে একটা অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হয়। এবং তাতে আস্তে 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 মন শান্ত হতে থাকে। এই জন্য আমাদের যদি আধ্যাত্মিক পথে এগুতে হয়, তাহলে সর্বপ্রথম যেটা একদম গ্রস লেভেলে, ধ্যান ট্যান তো হবে, প্রথমটা হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা অলসের মতো বসে যাব না। যদি কাজ করার কেন কাজ করছি খুঁজে না পান, জানবেন লোক সংগ্রহের জন্য করছেন, ফল ঈশ্বরে অর্পণ করে করছেন কর্ম, কিন্তু কর্ম আচরণ করতে হবে চিত্তশুদ্ধির জন্য। ঠিক আছে? ফলে আমরা যেন কখনো অলস না হই, নিজেদের কর্তব্য কর্ম থেকে বিরত না হই। কারণ তাকিয়ে দেখুন, ভগবানও কাজ করছেন, ভগবান বারবার বলছেন আমাকে দেখো, আমি কাজ করছি, আমি কখনো কর্মহীন থাকছি না, আমার জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য আমি কিন্তু পালন করছি। তো হে অর্জুন, তুমিও পালন করো। অর্জুনের জায়গায় আমরা, তাহলে এই বিবেক তুমিও পালন করো। আপনি অর্জুনের জায়গায় মাঝে মাঝে নিজেকে রেখে দেবেন, নিজের নাম মাঝে মাঝে উচ্চারণ করে নেবেন, বেশ দেখবেন মনে হবে যেন ভগবান একদম আপনাকেই বলছেন। তো সুতরাং আমরা যেন নিরন্তর কর্মে ব্যাপৃত থাকি। আহ বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।